Okay, dear student, let's start combination of error. Error bilak ami jete ekelege likhu gute eta calculation of guti error bilak khodai add hoy monot rakhiba. Tumi kiba eta bostur dik prosthor ussota mane length, breadth and height jukhi asa titia protektu ta thula error pala length error pala breadth error pala aru height error pala. So error gute error bilak khodai add kori diba, sum kori diba ba juk kori diba. Ketiao error bilak itur logot hitu minus nokoriba. So combination of error formula ekdom সহজ হয় পাঁচটা ফর্মুলা ছটা ফর্মুলা আছে মনত ৰাখিব লাগে যদি z = a + b হয় তেন্তে হলে z ত error হ'ব z ৰ জায়গা লিখিবা delta z delta always error বুজায় বা চেঞ্জ বুজায় so delta z = delta a + delta b মানে a error + b error similarly যদি z ৰ ভ্যালু a - b থাকে তেতিয়াও delta z মানে error ইয়াত যোনটো z ত error পাবা error ভ্যালু delta a + delta b হ'ব minus delta b নহয় plus a থাকক বা minus a থাকক সদায় error to plus হয় so z = হৈ যাব delta a + delta b যদি z ৰ ফৰ্মুলা a b হয় আৰু b মাল্টিপ্লাই হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে তেতিয়া z = কি হৈ যাব error z ত error কিমান হ'ব সোৱা delta z by z Okay, formula to common sense yet khali delta z divided by jontu value asil he proper value to put hobo delta z divided by z is equal to 8 error delta a divided by a plus bit error delta b divided by b just delta z dot z divide koriba delta a re divide koriba or delta b b re divide koriba so formula hoy jabo delta z by z is equal to delta a plus delta a by a plus delta b by b Okay, similarly, jodi z = a divided by b হৰণ হৈ থাকে তেতিয়া a ফৰ্মুলা টো হ'ব same formula okay so হৰণ হৈ থকা কাৰণে বেলেগ কোনো ডিভাইডৰ ফৰ্মুলা নাহে কি হৈ যাব delta z by z error in z is equal to a ৰ কাৰণে delta a by a আৰু b error ৰ কাৰণে delta b by b okay এটো মাইনাস নহয় so multiply আৰু ডিভাইডৰ কাৰণে error ফৰ্মুলা same হয় similarly to the power a to the power n আছে okay z = a to the power n to the power থাকিলে কি কৰিবা জাননে জাস্ট জুনে জুনে আগতে এডভান্স ম্যাথমেটিক্স আছিল তেওঁলোকে এটা লগাৰিথমৰ ফৰ্মুলা পাইছিলা log something log p to the power m = সদায় পাৱাৰ টো আগত গুছি আহে m log p ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো তেনেকৈ z ৰ কাৰণে delta z by z error টো ইকুৱেল টু n টো আগত লৈ আহিবা আৰু a ৰ কাৰণে delta a by a লগাৰিথমৰ ফৰ্মুলাৰ সৈতে প্ৰায় সিমিলাৰ নেক্সট ওয়া z ৰ ফৰ্মুলা আছিল a to the power p b to the power q divided by c to the power r আগৰ নিচিনা ফৰ্মুলাই ওকে ইয়াত তুমি কি কৰিছা a to the power p b to the power q c to the power r আছিল z ৰ কাৰণে delta z by z ওকে a ৰ কাৰণে কিমান এৰৰ হ'ব p টো আগত আহি যাব p আগত আহিল a ৰ কাৰণে delta a by a প্লাস এৰৰ বিলাক সদায় যোগ হয় b ৰ কাৰণে q টো আগত আহিব q delta b by b আৰু divided by c to the power r আছে so c to the power r টো তুমি কি লিখিব পাৰা c to the power minus r okay 1 by 1 second তোমাৰ ফৰ্মুলা আছিল দিস আকৌ ইয়াক তুমি কেনেকৈ মডিফাই কৰিব পাৰা a to the power p ৰাখি দিও b to the power q ৰাখি দিও c to the power r মানে 1 by c to the power r হৈ আছে তো ইয়াত বস্তুটো একে ইয়াত মাল্টিপ্লাই হৈ গৈছে so a to the power p b to the power q c to 1 by c to the power r মানে c to the power minus r লিখিব পাৰা যেহেতু 10 to the power minus 1 মানে 1 by 10 okay 10 to the power minus 2 hole sorry 10 to the power minus 1 hole 1 by 10 equal to 1 by 10 similarly eto formula ahise 1 by c to the power r mane tolot thoka jonto denominator thake tar power to uport minus hoi jay okay numerator le gusi gole so yat error kiman hobo z or karone delta z by z a er karone ki hobo p power agot ase power to gusi ahibo delta a by a plus hobo error plus hoy q to agot ahibo delta b by b so plus eto minus নহয় হব লাগিছিল minus r delta c by c okay কিন্তু minus কিয় নহয় আমি জানো এৰৰ বিলাক সদায় প্লাস হয় মডুলাছত আহে গতিকে এটো প্লাস হৈ যাব ঠিক আছে বুজি পাইছা সো এটো ফৰ্মুলা আৰু পাৰ্সেন্টেজ এৰৰ উলিয়াবলে সবৰে লগত এৰৰ বিলাকৰ লগত 100 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হল both side 100 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া তেতিয়া তুমি পাৰ্সেন্টেজ পাই যাবা Next এটা question দিছে সোয়া প্ৰথমতে কৈ দিছো ৰেজিস্ট্যান্স মানে ৰুট বা ৰুধক আৰু সিৰিজত থাকা মানে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত থাকা আৰু প্যাৰালেলত থাকা মানে সমান্তৰাল সজ্জাত থাকা ক্লাস 10 ত পাই আহিছা ৰেজিস্ট্যান্সক সজোৱা কিছুমান উপায় পাই আহিছিলা the two resistances r1 is equal to 300 plus minus 3 ohm and r2 is equal to 200 plus minus 4 ohm are connected in series
what is their equivalent resistance আগতে পাইছিলা কুইজ ক্লাস 10 ত r1 ৰ ভ্যালু 300 আছিল r2 ৰ ভ্যালু 200 আছিল আৰু তেতিয়া কিহতৰ ইকুইভ্যালেন্ট বা সমতুল্য ৰোধটো উলিয়াবলৈ পাইছিলা কিন্তু এতিয়া কি হৈছে জাস্ট প্লাস মাইনাস কিবা এটা আহি গৈছে লগত মানে r1 ৰ ভ্যালুটো ৰেঞ্জ কিমান কৰিব 300 তকৈ হয় 3 কম হ'ব পাৰে নহয় 3 বেছি হ'ব পাৰে মানে 297 ৰ পৰা 303 এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত r1 ৰ ভ্যালু ৰেঞ্জ কৰিব সিমিলাৰলি r2 এটা ৰেঞ্জ থাকিব মানে ইয়াত এৰৰ কিমান আছে r1 ত এৰৰ আছে 3 ওম আৰু r2 ত এৰৰ আছে 4 ওম সো তুমি ফৰ্মুলাত বহাই এৰৰটো সেপাৰেট কে ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সোৱা আমাৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা বুলি কৈছে মানে সিৰিজৰ ফৰ্মুলা হয় r = r1 + r2 যদি প্যাৰালেল হলহেতেন কি ফৰ্মুলা হলহেতেন 1/r = 1/r1 + 1/r2 যেটো সিৰিজ সো ফৰ্মুলা এটো আৰু ইয়াত মই কি কৰিছো সোৱা r1 ৰ ভ্যালু পুট কৰিছো r2 ৰ ভ্যালু পুট কৰিছো এতিয়া কি কৰিবা যোনটো r1 and r2 ৰ ট্ৰু ভ্যালু আছে ওকে সেই ভ্যালুটো এক্সট্ৰা কে প্লাস কৰিবা ওকে এটো প্লাসৰ ফৰ্মুলা যেহেতু সো 100 + 200 300 পালো নেক্সট কি কৰিবা যোনটো এৰৰ আছে প্লাস মাইনাস লিখিবা প্লাস মাইনাস লিখি এৰৰটো অলৱেজ এটো মাইনাসতে থাকক প্লাসতে থাকক কথা নাই এৰৰটো সদায় এড কৰিবা যোগ কৰিবা সো 100 + 200 300 পালো আৰু এৰৰ দুটা যোগ কৰি 7 পালো সো আমাৰ ফাইনাল ৰিজাল্ট 300 ± 7 ওম ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন সোৱা অলপ ফাস্ট জাম ওকে পার্সেন্টেজ এৰৰ কথা কৈছে কেটেমানৰ ওকে কোড পার্সেন্টেজ এৰৰ কথা কৈছে মাস আৰু স্পিডত 2% আৰু 3% পার্সেন্টেজ এৰৰ পাইছে ওকে ম্যাক্সিমাম এৰৰ ইন দা এস্টিমেট কাইনেটিক এনাৰ্জিত কিমান এৰৰ পাম আমি হেতু খুদিছে ওকে মেজাৰিং মাস এন্ড স্পিড সো তোমাক কি দিয়া আছে মাসৰ পার্সেন্টেজ এৰৰ মানে ডেল্টা m/m * 100 = 2% দিয়া আছে নেক্সট দিয়া আছে ভেলোসিটিত পার্সেন্টেজ এৰৰ 3% মানে ডেল্টা v/v * 100 = 3% দিয়া আছে আমি কাইনেটিক এনাৰ্জি বা গতি শক্তিৰ ফৰ্মুলা আমি জানো k = ½ mv² জাস্ট ফৰ্মুলাটো জানিব লাগে হয়তো ক্লাস 10 ত পাইছিলা গতি শক্তিৰ ফৰ্মুলা k = ½ mv² ঠিক আছে এটা পার্সেন্টেজ এৰৰ ইন কাইনেটিক এনাৰ্জি k মানে কাইনেটিক এনাৰ্জিত পার্সেন্টেজ এৰৰ উলিয়াই দিও সো ইয়াত এৰৰৰ ফৰ্মুলা বহাম সো k এৰ জায়গাত কি হ'ব ডেল্টা k/a কি ডেল্টা k/k হাফ টু উৰি যাব কাৰণ হাফ ইজ এ কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি সো হাফ তো আমি ইউজ নকৰো থাকি গল অকল mv² এৰৰ উলিয়াওতে সো mv² m ৰ কাৰণে কিমান হ'ব ডেল্টা m/m লগতে 100 এটা লিখি আহিছো কাৰণ পার্সেন্টেজ উলিয়াইছো ওকে ইয়াতো 100 এটা লিখি দিব পাৰা ডেল্টা k/k * 100 সো ডেল্টা m/m * 100 যেহেতু পার্সেন্টেজ উলিয়াইছো প্লাস কি থাকিল v² v2 টো আগলে গুছি আহিব স্কয়াৰ টাৰ্ম বিলাক সদায় আগলে গুছি আহি গল v ৰ জায়গাত লিখিছো ডেল্টা v/v আৰু পার্সেন্টেজ উলিওৱাৰ কাৰণে 100 এৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছো এতিয়া সোৱা ডেল্টা m/m * 100 ইয়াৰ ভ্যালু আমি পাই আহিছো এখিনি 2% বহাইছো 2 টো নমাই দিলু ইনটু ডেল্টা v/v * 100 মানে তাৰ ভ্যালু পাইছো 3% সো ফাইনাল ৰিজাল্ট আমি পাই গলো 8% ঠিক আছে একদম সহজ গিটা অংক এই প্ৰবলেম গিটা কৰিবলৈ খুব সহজ ফাইন্ড দা ৰিলেটিভ এৰৰ ইন z if z = এটা ফৰ্মুলা দিয়া আছে a⁴ b⁴ 1/3 cd divided by cd d⁴ 3/2 ওকে এটো একদম সহজ ফৰ্মুলা এইগিটা টাৰ্ম জাস্ট ওপৰলে লৈ যাব লাগে সো ৰিলেটিভ এৰৰ ইন z কি হ'ব a⁴ আছে 4 টো আগত আহিব এৰ কাৰণে ডেল্টা a/a নেক্সট 1/3 টো আগত আহিল b ৰ কাৰণে ডেল্টা b/b c ৰ কাৰণে কিমান আহিব যেহেতু ওপৰলে গলে c⁻1 গতিকে 1 টো আগত আহিব 1 টো নিলিখু c ৰ কাৰণে ডেল্টা c/c d ৰ কাৰণে কি হ'ব 3/2 টো আগত আহিব সব তো ওপৰলে যাবগে ন মাইনাস হলেও সব প্লাসতে হয় গতিকে একেবাৰে কৰিছো সো 3/2 টো আগত আহিব আৰু d ৰ কাৰণে ডেল্টা d/d এটোই ফৰ্মুলা ইয়াতকে আৰু বেছি উলিয়াব দিয়া নাই জাস্ট ফৰ্মুলাটো লিখিব দিছে ৰিলেটিভ এৰৰ ফৰ্মুলাটো ইয়াত কি হ'ব সো আকৌ কৈছো সোৱা z ৰ কাৰণে ডেল্টা z/z a⁴ কাৰণে 4 টো আগত আহিল ডেল্টা a/a b⁴ 1/3 আছে 1/3 টো আগত আহি গল ডেল্টা b/b ওকে c কাৰণে ডেল্টা c/c ওকে d⁴ 3/2 কাৰণে 3/2 টো আগত আহিল ডেল্টা d/d নেক্সট কোৱেশ্চন সোৱা the period of oscillation মানে এটো সোৱা এটো ধৰিলোৱা এটো এটা এডাল ষ্ট্ৰিং ইয়াৰ আগত কিবা এটা উলমাই লৈ তুমি এনেকে দুলন কৰি যদি থাকিব পাৰা দুলন যদি পাইছিলা তেন্তে এখিনি পাৰ হইলা স্টাৰ্ট কৰিছে কি দুলিবলে এখিনি গৈ আকৌ এখিনি পাওতে যোনটো টাইম লাগে হেতু তাৰ টাইম পিৰিয়ড বা পিৰিয়ড অফ অক্সিলেশন বুলি কোৱা হয় The period of oscillation of a simple pendulum is t = twice pi √LG এটো ফৰ্মুলা হয় measured value of L is 20 cm known to 1 mm accuracy মানে তাত error আছে 1 mm and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a Ritz watch okay 90 second time period আছে okay
আৰু reach was of 1 second resolution 1 second resolution মানে তাত error আছে 1 second what is the accuracy in the determination of g g accuracy উলিয়াব লাগে এটা সোৱা t ফৰ্মুলাটো বহাই লৈছো t is equal to twice pi root over lg এইকিটা maths এইকিটা কোৱেশ্চনত জাস্ট তুমি কোৰ পৰা কি ফৰ্মুলা হিচাপে ভাবি থাকিব নালাগে ফৰ্মুলা কিটা দিয়া থাকিব কৰি যাবা t is equal to twice pi root over l by g এটো পাবা আগলে সো ইয়াৰ পৰা মই কি কৰিলো স্মল g ভ্যালুটো উলিয়াই লব লাগে প্ৰথম সো কি কৰিলো both side square কৰিলো t square এফালে square কৰিলে এটো 4 pi square আৰু root over উঠি যাব l by g আৰু তাৰ পৰা মই g ভ্যালুটো উলিয়াই দিলো g ভ্যালু ফাইনালি পাই গৈছো কিমান পালো 4 pi square l by t square t to মই ওপৰলে লৈ গলে t to the power -2 আহিল সো 4 pi square l আছিল t to the power 2 আছিল তলত ডেনোমিনেটৰত ওপৰলে নিউমাৰেটৰলে লৈ যাওঁতে t to the power -2 আহিল ওকে এতিয়া সোৱা আমাক কোড এৰর লাগে জিত এৰর লাগে সো জি এৰর কিমান হ'ব ডেল্টা জি বাই জি পার্সেন্টেজ এৰর what is the accuracy in the determination of g percentage error to উলিয়াই দিম একেবাৰে ওকে সো delta g by g into 100 so 4 to উৰি যাব 4 কাম নাই constant term pi is also a constant term because pi value আছে 22 by 7 বা 3.14 হেকানে pi মান আমি ইয়াত বহা নাই থাকি গল কি l t to the power -2 l ৰ কাৰণে লিখিছো delta l by l percentage উলিওৱাৰ কাৰণে 100 এ মাল্টিপ্লাই কৰিছো t to the power -2 কাৰণে কি হ'ব -2 টো আগত আহিব -2 প্লাস হৈ যাব মাইনাসৰ কাম না থাকে এৰৰত সো প্লাস 2 delta t ৰ কাৰণে delta t by t আৰু লগত 100 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছো ওকে এটা আমাক ভ্যালু বিলাক দিয়া আছে সো l ৰ ভ্যালু 20 cm কৈছিল একুৰেসি আছে 1 mm মানে delta l ৰ ভ্যালু 1 mm যেহেতু 20 cm আছে ইউনিট বিলাক সব একে নিব লাগিব হয় সেন্টিমিটাৰ নিয়া নহয় মিলিমিটাৰ নিয়া ঠিক আছে মই সেন্টিমিটাৰ লৈ নিছো 1 mm অলৱেজ 0.1 cm থাকে ওকে 1 mm is equal to 10 to the power -1 cm মানে 0.1 cm t value দিয়া আছিল 90 সেকেন্ড ওকে রিস্ক ওয়াজ দি জুকুটেড 90 সেকেন্ড পাইছিল আৰু তাত 1 সেকেন্ড ৰিজল্যুশন আছিল সো 1 সেকেন্ড ৰিজল্যুশন মানে ডেল্টা টি এৰৰটো কিমান আছিল 1 সেকেন্ড এটা আমি ভ্যালু কিটা জাস্ট পুট কৰো এটো ইকুৱেচনত ওকে ডেল্টা g by g into 100 ওকে ডেল্টা l ৰ ভ্যালু পুট কৰিছো l ৰ ভ্যালু পুট কৰিছো 100 2 to আছিল ইয়াৰ লগত ডেল্টা t ৰ ভ্যালু পুট কৰিছো 1 t value 90 into 100 আৰু ফাইনাল ৰিজাল্ট পাইছো 2.72% যেটো approximately equal এটো প্ৰায় সমান বা approximately equal 3% ৰ লগত ঠিক আছে